إذن الآن في حصة الرياضيات، ودائما عند مقارنة الأشياء أولا سأحسب الأشياء. مثلا هنا كم لدي من التلفاز؟ 1. إذن سأكتب 1 هنا. هنا سأحسب كم لدي؟ 2. إذن أكتب 2. سأنتقل إلى المقارنة. إذن ماذا سأقول؟ 1 أصغر من 2. إذن الرمز هكذا. عند وضع الرمز أين أبدأ؟ أبدأ من اليسار. واضح؟ إذن سننتقل للتمرين الثاني. إذن سارة انظري إلى السبورة. إذن أول شيء ماذا سأفعل؟ سأحسب العدد. جيد. 1 2. ثم هنا كم لدينا؟ 1 2 3. جيد. إذن بعد وضع الأعداد ماذا يجب علينا أن نفعل سارة؟ أن أضع الرمز. جيد. 2 أصغر من 3. جيد. ممتاز سبورة. أولا سأحسب الأشياء. جيد. هيا نحسب. 1 2 3 4. جيد. 1 2 4 أكبر من 2. جيد. وعند وضع الرمز دائما من أين أبدأ؟ من اليسار. جيد. أولا سأحسب العدد. 1 2 3 4 5 1 2. والآن سأقارن العددين بوضع الرمز. 5 أكبر من 2. أولا سأحسب الأقراص. 1 2 3 1 2 3 4 5. الآن سأقارن العددين. 3 أصغر من 5. من خلال الدرس الماضي الذي تعرفنا عليه الأعداد من 1 إلى 5، تمكن التلاميذ من توظيف الأعداد تسمية وتمثيلا وكتابة رقمية. هنا انتقلنا إلى درس آخر، مقارنة وترتيب الأعداد من 1 إلى 5، والهدف منه أن يتعلم المتعلم كيفية مقارنة الأشياء وترتيبها بدون رموز ثم باستعمال الرموز من خلال ملاحظة رسوم وصور على السبورة أو أشياء ملموسة. هذه الأنشطة كلها ستساعد التلميذ على تحسين قدراته في مجال التعداد والإدراك البصري وغيره. Hello everyone. Hello teacher. Yes, my name is Wafa Jayid and I'm going to be your English teacher for this year. Is it good? Yes. Very nice. Good afternoon everyone. I am your English teacher. My name is Abdjabbar El Mabrouki. Normally you have got 2 main subjects, French and Arabic. Now we are going to start English little by little. Why? To prepare you to go to do middle school. Don't panic if you don't know English, because we are going to start from the first step, right? Let's repeat all together now. Yes, so let's start. A, B, C, D, E, U, V, W, X, Y, and Z. Is it clear? Yes. Perfect. Miss Abdullah, can you come here to the front? My name's Robbie, I'm a robot. My name's Kelly, I'm a kangaroo. My name's Fifi, I'm a fairy. My name's Jimmy, I'm a jeep. My name's Pete, I'm a pirate. Very good. Excellent. Can we applaud your friends? Yes, very nice. Good afternoon. Good afternoon. What's your name? My name is Mohammed Amin Haddawi. Hello, my name is Ismail Ibila. I'm 11 years old. Today, we're going to start our first English class. I'm so happy because we are going to learn this precious language which will help us in the future. Perfect. Hi, my name is Jihan. I have 11. I study at Al Hanan School. I am so happy to start the English lesson and I wish to be a good student. So, what do we have here? This is a picture. We have the kangaroo, we have the fairy, we have the jeep, we have the robot. I want you to do exercise number 2. درسنا اليوم لمادة النشاط العلمي تحت عنوان كيف أصنع معقم اليدين. سنتعرف أهمية التعقيم التي تتمثل في الوقاية أو التقليل من خطر الأمراض المعدية، ثم سنتعرف كيفية صنع معقم لليدين انطلاقا من
المناولة التي سنقوم بإجرائها الآن. المواد التي سنحتاجها في هذه المناولة هي زوج من القفازات، وعاء، ملعقة، قمع، وقنينة. أما بالنسبة للمكونات سنحتاج كوبان من الكحول 70 درجة، كوب من هلام الصبار، نصف كوب من زيت اللوز، و10 قطرات من زيت الخزامة. آخذ وعاء، أخلط كوبين من الكحول 70 درجة، ثم أضيف هلام الصبار، ثم أضيف نصف كوب من الزيوت النباتية، ثم أضيف 10 قطرات من زيت الخزامة، ثم نخلط المكونات بواسطة الملعقة. سأسكبها بواسطة القمع. وبهذا نكون قد حصلنا على معقم لليدين. Maintenant les enfants, on commence la préparation de notre dictée concernant le son E. Prenez vos ardoises. Êtes-vous prêts? Oui! Écrivez le lait. Levez les ardoises. Très bien, bravo. Cherche ton bon point. On passe maintenant au deuxième mot. La colère. Levez les ardoises. Très bien les enfants, on corrige le mot colère. La colère. Faites attention, le mot colère s'écrit avec un E accent grave. La dictée PL, procédure Lamartinière, est une activité rapide conduite par l'enseignante. Elle se base sur 4 piliers: réfléchir, écrire, montrer la réponse et la corriger. Cette technique nous permet, nous, en tant qu'enseignants, de détecter et d'évaluer facilement et rapidement les réponses de nos élèves. كما العادة اقترحت علينا معلمتنا في مؤسسة مجموعة مدارس الحنان الخاصة إعداد مشروع وتنظيمه وعرضه في مجلة الحضارات الكونية، وها قد أعددت مشروعي وأنا فخورة به. استثمرنا كثير من المعلومات بفضل البحث وإعداد المشروع، ونعيد البحث أيضا عن الجداريات، وهذا بحث عن الحضارة الرومانية. نعد المجلات الحائطية ونعرضها في القسم. من خلال مجالنا للحضارات الكونية تمكنا من تحقيق أهداف الوحدة الأولى لمقررنا، وهذا هو بحثي عن الحضارة الهندية، وسأقرأ لكم مقطعا منه. تعتبر الهند منبعا لأولى الحضارات التي شهدها العالم. ونعود بكم إلى الحضارة الفرعونية من خلال مشروعي، فاستمعوا لجزء منه. نشأة الحضارة الفرعونية هي حضارة مصرية قديمة جدا، لها تاريخ عريق داع صيته في العالم أجمع، وترجع إلى حوالي 4000 سنة قبل الميلاد. هذا هو مشروعي عن الحضارة الفرعونية. لقد عززته بصور عرفتني بهذه الحضارة الشيقة. اليوم أعددت لكم مشروعا عن الحضارة الإغريقية. ما هو موقع اليونان؟ اليونان بالإنجليزية غريس هي دولة أوروبية تقع في أقصى الجزء الجنوبي من منطقة شبه جزيرة البلقان. فما هي إنجازات الحضارة الإغريقية؟ تفوق الإغريق على الكثير من الحضارات في العديد من الإنجازات، ومن أهمها الفن، الرياضيات، الرياضة، التاريخ والشعر. وشكرا على انتباهكم. مشروع الوحدة. بيداغوجيا المشروع من أهم الطرق التربوية الحديثة، وتهدف إلى تكوين شخصية المتعلم وتعويده على الاعتماد على النفس في علاج المشكلات ودراستها والتفكير في حلها. المشروع ينتمي لمجالات الوحدة المدروسة، ويضم مجموعة من الأفكار القابلة للتنفيذ في مدة زمنية محدودة لتحقيق أهداف معينة.
وهي خطة تربوية تشاركية تهدف إلى المبادرة والابتكار وتنمية المواهب للمتعلمين. المشروع هو بمثابة وعاء الذي يتم من خلاله تجميع مكتسبات بطريقة جديدة تهدف إلى التمركز حول الذات وتنويع طرق التعلم بالإضافة إلى احترام الفروق الفردية، حيث يعمل على صهرها وخلق انسجام داخل الفصل الدراسي. مشروع الوحدة هو أيضاً بمثابة تقويم جزئي لبناء المرحلة الدراسية من خلال أخذ الأستاذ فكرة عن مدى تطور الأداء للمتعلمين. وتبقى منهجية تدبير حصص المشروع كالتالي: حصة واحدة أسبوعياً، ويبقى الاختيار في تقديمها على شكل إما ملفات أو جداريات أو مجلات أو بطاقات أو مجسمات. Aujourd'hui, dans la séance de sciences, on va réaliser un mélange. C'est un cocktail arc-en-ciel. J'ai besoin de 10 ml de grenadine. Je prends 60 ml de jus d'orange. Et je le verse sur le dos de la cuillère. Maintenant, j'ai besoin de 30 ml de tonique. Et j'ajoute quelques gouttes de colorant bleu alimentaire. Maintenant, je mélange le tout et je le verse sur le dos de la cuillère. Et voilà mon cocktail arc-en-ciel. C'est très bon. J'ai constaté que les trois liquides ne se mélangent pas car ils n'ont pas la même densité. Le plus lourd, c'est la grenadine. Elle se dépose au fond du verre et les plus légers restent au-dessus, comme ici le jus d'orange et le tonique plus le colorant alimentaire. Le but d'enseigner les sciences aux primaires est non seulement de faire acquérir des connaissances scientifiques aux élèves, mais aussi de les aider à découvrir le monde, d'éveiller leur curiosité, de les amener à se questionner, de les familiariser avec la démarche scientifique et surtout de leur faire aimer cette matière si enrichissante. En effet, c'est une matière extrêmement motivante et captivante pour les enfants. Elles leur permettent non seulement de laisser place à leur créativité, mais elles leur permettent aussi d'accroître l'estime d'eux-mêmes, de développer un sens critique, d'acquérir un nouveau vocabulaire ainsi qu'une culture générale. جاي ننتقل إلى مادة التعبير. نحن دائما في الوحدة الأولى مغاربة العالم. اليوم سنلخص نصا إخباريا: أبطال من مغاربة العالم. أول شيء يجب أن نفهم النص أولا، إذا سنحاول أن نستخرج المفردات الصعبة ونشرحها. تدل مشاركة الرياضيين ورياضيات من مغاربة العالم في الألعاب الأولمبية على مدى مساهمة المهاجرين المغاربة في تزويد وطنهم. ما معنى تزويد وطنهم؟ أن يمدوا المغرب، أن يعطوا للمغرب كفاءات أبطالا. هذه الأفكار هي الأفكار الأساسية للنص، وهي التي سنستخدمها في تلخيص النص. ما الذي نحتاجه؟ أحسنت، أدوات الربط. سوف أقرأ لكم تلخيص نص إخباري تحت عنوان أبطال من مغاربة العالم. لا شك أن مشاركة رياضيين ورياضيات من مغاربة العالم في الألعاب الأولمبية دليل على تزويد وطنهم بكفاءات عالية، ومن أمثلة ذلك تألق أبطال المغرب في مختلف الرياضات واختيارهم الدفاع عن قميص وطنهم. الإنشاء أو التعبير الكتابي هو القدرة على توظيف الرصيد اللغوي المكتسب من خلال التعبير عن فكرة، مستخدما في ذلك المهارات اللغوية كالخط والإملاء وقواعد اللغة وعلامات الترقيم، مع الالتزام بالدقة في استعمال أدوات الربط. تعد هذه المادة
أهم عناصر الأنشطة التعليمية، إذ ينتقل التلميذ بواسطتها من مستقبل للمعرفة ومستهلك لها إلى مستخدم لما اكتسبه منها، فيبرز أفكاره ومعالم شخصيته من خلال المواضيع المعبر عنها. Nous avons aujourd'hui un animal en classe. Qui peut me dire quel est cet animal? C'est un cochon d'Inde. Très bien, c'est un cochon d'Inde. Saad, ouvre la cage. Regarde bien les cochons d'Inde et dis-moi, de quelle couleur sont le nez et les yeux du cochon d'Inde? J'ai remarqué que le nez du cochon d'Inde est rose et que ses yeux sont noirs. Reda, tu prends le cochon d'Inde, tu le caresses et tu nous dis comment est son poil. Le poil de cochon d'Inde est très doux. Quelle est l'espérance de vie du cochon d'Inde? C'est-à-dire combien d'années un cochon d'Inde peut-il vivre? Un cochon d'Inde vit entre 4 et 8 ans. Que mange un cochon d'Inde? Le cochon d'Inde est herbivore, c'est-à-dire il ne mange pas de viande. Le cochon d'Inde mange des fruits, des légumes et des graines. Je vais donner quelques graines au cochon d'Inde. Quel aliment le cochon d'Inde ne doit-il pas manger? Le cochon d'Inde ne mange pas l'herbe fraîche et certains fruits comme la pastèque. Maintenant que vous avez vu le cochon d'Inde et que vous l'avez caressé, prenez votre cahier de travaux pratiques et votre crayon à papier et on va dessiner ce cochon d'Inde. Voilà, j'ai dessiné le cochon d'Inde que j'ai vu en classe. Il est gris et marron. L'objectif d'étudier les sciences naturelles au CP est l'acquisition des éléments essentiels de culture scientifique pour comprendre le fonctionnement du corps humain, du monde vivant, de la Terre et de l'environnement. Les élèves observent des phénomènes ou des organismes vivants. Ils posent des questions, émettent des hypothèses, réalisent des manipulations et des expériences. Cela leur permet de s'initier à la démarche scientifique et de prendre conscience de l'importance des règles de sécurité, du respect des autres et de leur responsabilité face à l'environnement et à la santé. سنبدأ حصة الحساب الذهني. إذن في هذه الحصة سنضيف العدد 1 أو 2 أو 3 إلى العدد المعروض على البطاقة. سأخذ بطاقة واحدة تلقائيا. إذن هي الرقم 5. نضيف 2 بسرعة. ارفعوا الألواح. 7. جيد. هيا سنأخذ بطاقة جديدة. إذا دائما سنأخذها تلقائيا. إذا البطاقة رقم 9. جيد. أضيف 2 بسرعة. ارفعوا الألواح. نعم جيد ممتاز. نعم أحسنتي. هيا الآن أضيف 1 نفس العدد المعروض على البطاقة. 1 2 3 نرفع. نعم جيد جيد. كريمة تناقصي ب5 من 90 إلى أن تصلي إلى 0. 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0. جيد. مهدي ستضرب العدد المعروض على البطاقة في 2. 5 مضروبة في 2 يساوي 10. 2 مضروبة في 2 يساوي 4. 6 مضروبة في 2 يساوي 12. 8 مضروبة في 2 يساوي 16. 3 مضروبة في 2 يساوي 6. إذا طلبت مني معلمتي أن أحسب دينيا 7 زائد 9 فإنني آخذ واحدة من 7 وأضيفها ل9 لتصبح لدي 10 فأحصل على 10 زائد 6 يساوي 16. للحساب الذهني فوائد عديدة، فهو يزيد معدل الذكاء والثقة بالنفس ويقوي الذاكرة والتركيز عند الأطفال، بالإضافة إلى أنه يلعب دورا مهما في تحبيبهم من مادة الرياضيات. لذلك تخصص له 5 دقائق في بداية كل حصة باستثناء الحصة الخامسة التي تخصص للإنجاز على الأوراق.